निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक घर के बोले। नारायण नर पत नमस्कार, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारै। नारायण नर पत नमस्कार, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल जबर सत तख्त दे मालिक गरीब नवाज सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी गुरु प्यारे हो। जिवें कि आप सबनूं पता है कि 22 तरीक को धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहादत पुरब मनाया गया है। उस संबंध में हुक्म होया है विचार करन दा समा केवल 20 मिनट लाने ने। उस दे अंतर्गत ही आप जी नाल ये सारी विचार करनी है कि गुरु अर्जन साहब महाराज जी की शहादत का मुख कारण की है, अते नाल दे नाल शहादत दे सिटे की है। उस तो पहला थोड़ा जिहा सतगुरु जी की शख्सियत जीवन बारे, फिर इत्थे आवांगे विचार वास्ते। ऐसे महान सतगुरु जी जिन्हां दा असीं शहीदी पुरब मना रहे हाँ, उन्हां दा प्रकाश 15 अप्रैल 1563 ईस्वी नूं पिता गुरु रामदास महाराज जी के गृह विखे माता भानी जी की कुख तो होया। गोइंदवाल साहिब की पावन धरती उपर उस वक्त गुरता गद्दी ते गुरु अमरदास महाराज जी विराजमान हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दो होर वड्डे भरा हैं, बाबा प्रिथी चंद अते बाबा महादेव जी। सतगुरु जी की दुनियावी सिक्ख्या का विशेष प्रबंध किया गया। बचपन तो ही आप जी गुरबाणी नाल स्नेह करने वाले सन। गुरमत विचारधारा नूं समझण वाले, विचार सरवण करने वाले। शुरू तो ही उन्होंने अपने जीवन में गुरमत के अनुसार ढालना शुरू किया। गुरमत दृढ़ करनी शुरू की। 11 साल इं पातशाह गुरु अमरदास अते माता पिता की देख रेख में गोइंदवाल साहिब की पावन धरती ते रहे। उस तो उपरंत धन गुरु रामदास महाराज जी ने जदों गुरता गद्दी की दात बख्शिश हुई ते पातशाह अमृतसर की पावन धरती ते आए। ये नगर गुरु अमरदास महाराज जी के हुक्म के नाल गुरु रामदास जी ने बसाया सी। 1570 विच इत्थे मोड़ी गढ़ के नां रख दिता गया सी गुरु का जग। समा पा के रामदासपुरा फिर श्री अमृतसर साहिब प्रसिद्ध होया। 7 साल इत्थे अपने माता पिता की देख रेख दे विच उन्हां अपनी शख्सियत का विकास किया। 1581 विच धन गुरु रामदास महाराज जी ने उन्होंने गुरता गद्दी की दात बख्शिश की ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी गुरता गद्दी ते विराजमान हुए। पातशाह जी ने सिक्खी के विकास ते प्रसार वास्ते विशेष यत्न किए। सतगुरां दे समय सिक्खी जिहड़ी है उहदा बहुत विकास होया। इस दौरान पंजाब की धरती ते काल भी पिया, बीमारियां भी फैलियां, जिहदे विचों चेचक की भयानक बीमारी फैली। पातशाह जी आप लाहौर गए अथे उत्थे सारी सेवा संभाल की। ਅਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਲਵਾਏ। 1 ਹਲਟੇ 2 ਹਲਟੇ
ਤੇ ਛੇਹਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਛਿਆਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਛੇਹਲਟਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਛਿਆਟਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖੀ ਸਰਬਰੀਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਮਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਵੈਲੋ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਸਖੀ ਸਰਬਰੀਏ ਵੀ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਪੰਛੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਜੋ ਸੂਫੀਵਾਦ ਜੋ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਫਿਰਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟੜ ਫਿਰਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਜਾਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ISI ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੋਕੋ ਹਰਮ ਵਾਲੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो इस तरह उस समय के दौरान वो चाहते ने, पर क्योंकि बादशाह जिहड़ा अकबर है वो उदारवादी राजा है, उन्हें इत्थे दे हिसाब नूं समझिया कि इत्थे मैं किवें लगातार राज कर सकदा है। भावें कि उस दे राज दौरान भी हिंदू धर्म दे विचों वो लोग जिहड़े सिੱਖੀ ਦੇ विरोधी ने, ये भी ख्याल करो बहु गिनती सिੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो आई वो हिंदू धर्म का त्याग करके आई है, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੀ ਜਾਤੀਵਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੋ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡੋ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जात जन्म ना पुछिए सच कर लेहो बताए, सा जात सा पत है जेहे कर्म कमाए। उन्होंने शिकायतां कीतियां, पर उस वक्त अकबर ने जदों गुरु पातशाह जी नूं उत्थे बुलाया तो उन्होंने भाई जेठा जी नूं उत्थे भेजिया। उन्होंने गुरमत का पक्ष रखिया। बादशाह अकबर बड़ा खुश होया और उन्होंने दा जिहड़ा मेजरनामा बना के भेजिया गया वो रफा दफा कर दिता गया। उन्होंने मूँह की खानी पई, पर अंदरे अंदरे रिश्ते घोड़ते ही ने। वो भी विरोधी ने सिख धर्म के, सिख विचारधारा के, क्योंकि जे तुसी घोख रखते हो तो घोख के वेखो जो सनातन विचार है तो गुरमत विचार है, बिल्कुल उल्ट विचारधारावां ने, ते वो किवें इस विचारधारा नूं सहन कर सकते हैं। उन्होंने भी विरोध किया। उधर अकबर बादशाह जिहड़ा है
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1605 ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜ ਤੌਰ ਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1605 ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਅਕਬਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸਰੋ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਉਧਰੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਖੁਸਰੋ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠੇ। ਪਰ 1604 ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾਨੀਆਲ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਵਕਤ ਸਲੀਮ ਹੈ। ਇਧਰ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੇ, ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਚਲਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1605 ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1606 ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਕੋਈ 12,500 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਬਜ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। 9 ਦਿਨ ਘੇਰਾ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਚਨਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਰਮ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਹੋਂਦ ਚ ਨਾ ਆਈ, ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਪਤ ਪਈ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਲੜਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਏ, ਭਾਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੱਸੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਵਿਸ ਘੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ। ਉਹਦੀ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਰਜੁਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਢੋਲ ਪੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਵਜਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, 3-4 ਪੁਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਜਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੇਸਮਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਜਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸਰੋ ਭੱਜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਅਪਸ਼ਗਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਤੁਝਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਤੁਝਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੇ ਦਿੱਤੈ ਲਿਖ ਉਬਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਯੂ ਉਸ ਵਕਤ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਬੇਟਾ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਦਾ? 11 ਸਾਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਪਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣਾ ਜੋ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਧਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਹੈ। ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਬਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੇਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤਸੀਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ 84 ਤੋਂ 94 ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਖਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਯਤਨ ਤਾਂ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤਸੀਹੇ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਕਿ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦਰਿਆਏ ਨਾ ਬੋੜਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ, ਜੇ ਲੀਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਭਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀ ਸੀਸ ਤੇ ਲਾਏ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆਓ, ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਰ ਜੰਗ ਹੋਏ, 4 ਜੰਗ ਹੋਏ, 4 'ਚ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ 4 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਭਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੱਪੇ ਗਏ। ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੋਹ, ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਕਲੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਆਪ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹੋ। ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ ਤਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀਵਨ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਚਿਆਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਖੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਅੰਦਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਵਾਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ